हमीद एक रईस कारोबारी था। उसके खानदान में उसकी बेगम रजिया और लाडली हिना थी। अब्बू ये देखिए। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई। ये आप है, ये अम्मी और ये मैं, और ये हमारा घर। लेकिन हमारा घर तो सफेद है, तुमने नीला क्यों रंगा है? वो अब्बू, हमें नीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए हमने घर को नीला रंग दिया। अगर हमारी बेटी को नीला रंग पसंद है तो हम कल ही हमारे घर को नीला रंगवाएंगे। आप भी कहाँ बच्ची की बातों में आ रहे हैं? बेगम साहिबा, अगर हमारी गुड़िया को नीला रंग पसंद है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर को नीला रंगवा दें, और हम आज ही किसी अच्छे रंगसाज को बुलवाएंगे। भला आप दोनों के आगे मेरी कोई अख्तियार है? जैसी आपकी मर्जी, आप घर को नीला रंगे या पीला। रजिया को ये सिर्फ बच्ची की जिद लग रही थी, लेकिन हमीद के लिए उसकी बेटी की हर जिद जरूरी थी। हमीद ने पूरे घर को नीला रंगवा दिया। अब कैसा है? जैसा मुझे पसंद है वैसा। ये हुई ना बात। अब्बू, हम कई रोज से घूमने नहीं गए। मेरे सारे दोस्त अपने वालिदैन के साथ सैर पर गए हैं। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्द ही पूरी कर देंगे। हम तीनों कल ही कहीं सैर करने जाएंगे। अम्मी, तैयारी कीजिए, कल हम जा रहे हैं। कहाँ? सैर पे। रजिया बच्ची का बड़ा दिल है सैर पे जाने का, इसलिए कल ही चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह ही हमीद का खानदान अपनी कार में निकल गया। वो लोग एक तफरीही पार्क में पहुँचे, जहाँ हिना खूब खेली। सुबह से शाम तक तीनों मजे कर रहे थे, और फिर शाम को तीनों कार में बैठ गए। रात के अंधेरे में हमीद हाईवे पर कार चला रहा था कि एकाएक एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी, और इस हादसे में हमीद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हिना और रजिया जख्मी हो गई। अगली सुबह जब उन्हें होश आया, हमीद कहाँ है? वो नहीं रहे। और मेरी बेटी हिना? उसे बस कुछ खरोंचे आई हैं, वो बाहर है। आपके सर पर गहरी चोट है, आपको आराम करने की जरूरत है। अब रजिया और हिना का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ रोज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर रजिया घर पहुंची तो उसे एक आदमी ने रोक लिया। आप कौन हैं और हमें हमारे घर में जाने से क्यों रोक रहे हो? मोहतरमा, ये प्रॉपर्टी बैंक ने सील कर दी है। हमीद कुरैशी ने बैंक से लोन लिया था, वो लौटाने से कब्ल उनका इंतकाल हो गया। अब इस प्रॉपर्टी और हमीद जी के सारे कारोबार पर बैंक का हक है। अब रजिया और हिना के पास सिर छुपाने के लिए भी घर नहीं था। रजिया रोते रोते चल रही थी। वो दोनों एक पार्क के पास पहुंची और रजिया बेंच पर बैठ गई। क्या हुआ अम्मी? उन अंकल ने हमें हमारे घर के अंदर दाखिल क्यों नहीं होने दिया? अब वो घर भी हमारा नहीं रहा है ना? लेकिन क्यों? अब ये सब तो तेरे अब्बा को ही इल्म होगा। तो अब हम कहाँ रहेंगे? मालूम नहीं। रजिया रो रही थी। उसके रोने की आवाज एक खातून के कानों में पड़ी। वो रुखसाना थी, रजिया की सहेली। रुखसाना रजिया के पास आई। रजिया, तू ऐसे रो क्यों रही है? रुखसाना। रजिया ने रो रो कर रुखसाना को अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। ऐ मेरे मालिक, मुझे लगा था ऊपर वाले ने सिर्फ मुझे ही गम दिए हैं, लेकिन तेरा गम तो मुझसे भी ज्यादा है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया, लेकिन तेरे पास तो एक बेटी है ना। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहाँ रहूंगी। रजिया, तू मेरे साथ रह सकती है। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना। मैं तेरे बुरे वक्त में काम आई, यही काफी है। मैं यहीं पास के एक झोपड़े में रहती हूँ और यहाँ इस पार्क के बाहर कबाब फरोख्त करती हूँ। चल मेरे साथ। रुखसाना रजिया और हिना को अपने घर ले गई। बस यही एक कमरा है इस घर में। अच्छा है। रुखसाना ने दोनों को खाना पेश किया।
और दोनों माँ बेटी ने पेट भर के नोश फरमाया और उसी झोपड़ी में सो गए। अगली सुबह रुखसाना जल्दी उठकर कबाब बनाने की तैयारी करने लगी। मुझे भी उठा देती, तुम गहरी नींद में सो रही थी, सोचा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं। तुमने मेरी खातिर इतना कुछ किया है, कम से कम मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। और फिर रजिया भी रुखसाना के साथ कबाब बनाने लगी। तुम तो बहुत अच्छा कबाब बनाती हो। हिना के अब्बू भी यही कहते थे। मेरे कबाब उनके मन पसंद थे। रजिया, तुम्हें इस दर्द को भुलाना ही होगा। हिना के अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ। कबाब तैयार हो जाने के बाद रुखसाना उन्हें फरोख्त करने पार्क में जाया करती थी। आंटी, एक कबाब पाव देना। ये लो बेटा, 20 रुपए। उस लड़के ने वो कबाब पाव खा लिया। आंटी, एक और दो ना। उसने दूसरा कबाब भी खा लिया। एक और। कितने लजीज है ये कबाब पाव। लड़के की बात सुनकर रुखसाना ने भी एक कबाब चखा। हकीकत में रजिया कबाब बहुत अच्छे बनाती है। आज कम वक्त में रुखसाना ने सारे कबाब फरोख्त कर दिए। अरे रजिया, देख सारे कबाब खत्म हो गए। तेरे हाथ में तो जादू है। लोग एक के बाद एक कबाब खाए ही जा रहे थे। पहली बार मेरे सारे कबाब फरोख्त हो गए। अच्छा है, कल से हम और ज्यादा बनाएंगे। हाँ, यकीनन। अगली सुबह रजिया ने ज्यादा कबाब बनाए और आज भी सारे कबाब धड़ाधड़ फरोख्त हो गए। जो भी कबाब खा रहा था सब तारीफ ही कर रहे थे। ये सिलसिला अगले कई रोज तक चलता रहा। फिर एक रोज रुखसाना की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत तेज बुखार था। रुखसाना, आज तुम आराम करो। तो ये कबाब कौन फरोख्त करेगा? मैं। हिना, तुम खाला का ख्याल रखना। ठीक है अम्मी। लेकिन तुम ये कैसे करोगी? जैसे तुम रोज करती हो। फिक्र ना करो, मैं सब कर लूंगी। रजिया कबाब पाव लेकर पार्क के बाहर बैठ गई। एक एक करके कई खरीदार ने कबाब पाव खरीदे। फिर एक शख्स रजिया के पास आ गया। आपा, ये कबाब आप कहाँ से खरीदती हैं? हम खरीदते नहीं हैं, मैं खुद इन्हें बनाती हूँ। इतने जायकेदार कबाब मैंने कभी नहीं खाए। मैं सुशांत हूँ, मैं एक इवेंट कंपनी में काम करता हूँ। क्या आप हमारी इवेंट्स के लिए ऐसे ही कबाब बनाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुशांत ने रजिया को अपना कार्ड दे दिया। आप मुझे कल सुबह कॉल कर दीजिए, मैं आपकी रोज की फरमाइश दे दूंगा और हमारे मुलाजिम आपके घर पैसे की अदायगी कर कबाब ले जाएंगे। जी ठीक है। ये सुनकर रजिया बहुत खुश थी। रात को घर पहुंचते ही उसने सारी बातें रुखसाना और हिना को बताई। ये तो बहुत अच्छी खबर है रजिया। अगली सुबह रजिया ने सुशांत को कॉल लगाया और उसने 1000 कबाब की फरमाइश दे दी। रजिया, रुखसाना और हिना ने मिलकर कबाब बनाए और फिर कंपनी के मुलाजिम को कबाब देकर पैसे ले लिए। ये कारवां चलता रहा। सुशांत रोज रजिया को कबाब की फरमाइश देता था। रजिया और रुखसाना की कमाई में इजाफा हो गया था। अब उन दोनों ने एक अच्छा और बड़ा घर ले लिया। हिना वापस स्कूल जाने लगी। रजिया और रुखसाना ने और कई ख्वातीनों को काम पर रख लिया और इस तरह कबाब पाव ने तीनों की किस्मत सवार दी। മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു മീനുവിന്റെയും രാജുവിന്റെയും വീട്. അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമ്മൂമ്മയാണ് അവരെ വളർത്തിയത്. ദരിദ്രരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു. 3 പേരും രാവിലെ തന്നെ കാട്ടിൽ പോയി വിറക് ശേഖരിക്കുമായിരുന്നു. മീനു, നീ ഇതുവരെ എത്ര വിറക് ശേഖരിച്ചു? ഞാൻ 15 വിറകുകൾ ശേഖരിച്ചു. ബുദ്ധൂസ്, നിനക്കാണെങ്കിൽ 10 എണ്ണല്ലേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അമ്മൂമ്മ ഇവള് നുണ പറയുക. ഇവൾ 10 കഷ്ണമേ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്റെ 5 വിറകുകൾ കട്ടെടുത്തതാ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വഴക്കിടാതിരിക്കൂ. രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അവനവന്റെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്ക്, അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്ത്. ഒരു ദിവസം രാജുവും മീനുവും അമ്മൂമ്മയും വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആരോ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയായി. ഈ ശബ്ദം ആ തടാകത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. പോയി നോക്കിക്കളയാം. ഏതെങ്കിലും ക്രൂര മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലോ? മോളെ, കരയുന്നവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും
നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം. ആരാ കരയിൽ നിന്ന് നോക്കാലോ. 3 പേരും തടാകക്കരയിലേക്കെത്തി. മരത്തിനു പുറകിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന് അവർ നോക്കി നിന്നു. ഒരു രാക്ഷസൻ തടാകക്കരയിൽ കിടക്കുന്നതും കരയുന്നതും അവർ കണ്ടു. ഓ, ഇതേതോ ഭീകരനായ രാക്ഷസനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ? ആദ്യം ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി. അമ്മുമ്മ രാക്ഷസന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോ അവർ കണ്ടത് രാക്ഷസന്റെ ദേഹമാസകലം പരിക്കേറ്റി കിടക്കുന്നതാണ്. രാക്ഷസന് കല്ലേറേറ്റതുപോലെയായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. നീ ആരാണ്? എന്താ നീ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അമ്മേ, ഞാൻ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി? ഞാൻ മാംസം കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വർഗത്തിലുള്ളവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കി. ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെത്തിയപ്പോൾ ആളുകൾ എന്റെ മുഖവും രൂപവും ഒക്കെ കണ്ട് പേടിച്ചു. അവരാണ് എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഓടി ഓടി ഇവിടെ വരെ എത്തി. രാജു, മീനു, മരത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വാ. ഇത് ദുഷ്ടനായ രാക്ഷസനല്ല. രാജുവും മീനുവും അമ്മൂമ്മയും ചേർന്ന് രാക്ഷസന്റെ മുറിവുകൾ കഴുകി. കഴിക്കാനായി ഫലങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഈ ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചതാ. നീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്കും ഇവിടുന്ന് മാങ്ങയും ഞാവൽപ്പഴങ്ങളും അമൃതും ഒക്കെ കിട്ടും. പിന്നീട് രാമുവും അമ്മൂമ്മയും മീനുവും എപ്പോഴെല്ലാം കാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം രാക്ഷസനെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസുകാരൻ അവരെ 3 പേരെയും തടഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. നാളെ മുതൽ കാട്ടിൽ പോകരുത്. സർക്കാർ കാട്ടിൽ ചെന്നുള്ള മരം വെട്ടൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ. ഞങ്ങള് മരം വെട്ടുകാരൊന്നുമല്ല. വെറുതെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന വിറക് കഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ദേ അമ്മൂമ്മേ, ഞങ്ങളെ പൊട്ടന്മാരാക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ കേറണ്ട. അങ്ങനെ അവരുടെ കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര തടയപ്പെട്ടു. വിറക് കിട്ടാനില്ലാത്തത് കാരണം രാജുവിന്റെയും മീനയുടെയും വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അടുപ്പ് പുകയാതെയായി. പഴങ്ങളും കിട്ടാതെയായി. അമ്മൂമ്മ പരിചയക്കാരുടെ കടയിൽ നിന്നും അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കടം വാങ്ങിത്തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതാ മക്കളെ, ഇത് ബിസ്ക്കറ്റാ. ഉപ്പുള്ളതാണ്, എങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ. എനിക്കറിയില്ല ഇനി എന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് പുകയുമെന്ന്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമ്മുമ്മ കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ചെന്നു. കടക്കാരൻ അപ്പോൾ കടം കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതിനു മുന്നേ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ പണമൊന്നും തരാതെ പിന്നെയും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കുന്നോ? കടം മേടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല എന്റെ അമ്മൂമ്മേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, കുട്ടികളെയും കൂട്ടി മുംബൈക്ക് പൊക്കോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ല. മുത്തശ്ശി വീട്ടിലേക്കെത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാജുവിനോടും മീനുവിനോടും പറഞ്ഞു. എന്താ മക്കളെ, നമുക്ക് മുംബൈക്ക് പോയാലോ? ആ മുമ്മേ, നമുക്ക് പോവാം. മുംബൈ കാണാനെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എക്സൈറ്റഡ് ആ ഞാൻ. പക്ഷെ അമ്മൂമ്മേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ധാരാളം പണം വേണ്ടേ? നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ താലി. ഈ താലി എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. എങ്കിലും ഇത് പണയം വെച്ചോ വിറ്റോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കാം. രാജുവും മീനുവും മുത്തശ്ശിയും മുംബൈക്ക് പോയി. എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അമ്മൂമ്മ, മുംബൈയിൽ വടാപ്പാവിന്റെ കച്ചവടം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. നമുക്ക് വടാപ്പാവിന്റെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാലോ? പിന്നെ വടാപ്പാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. വെറുതെ അത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. എന്നാ നമുക്ക് സമൂസയും ബ്രെഡ് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാം. വേണ്ട, ചൗമീനും ദോശയും മതി. ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഈ പരിസരത്തെങ്ങും ചൗമീന്റെ കടയെങ്ങും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അപ്പോൾ കാട്ടിൽ രാക്ഷസന് വേവലാതിയായി. കാട്ടിലേക്ക് രാജുവിനെയും മീനുവിനെയും കാണാതായിട്ട് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. എന്താ പറ്റിയതെന്നറിയില്ല. രാജുവും മീനുവും അമ്മൂമ്മയും എന്നെ കാണാൻ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാകുമോ? അതോ എന്നോടെന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടായിരിക്കുമോ? എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു തവണയെങ്കിലും അവരെ പോയി കണ്ടേ തീരൂ. ഒരു ദിവസം രാക്ഷസൻ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ പോലീസിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. രാക്ഷസന്റെ പിന്നാലെ തോക്കും കൊണ്ട് അയാൾ പാഞ്ഞു. രാക്ഷസൻ ഓടി കുളത്തിൽ ചാടി. എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മറിഞ്ഞു കിടന്നു. അങ്ങനെ ഇത്തവണ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. പോലീസുകാരൻ അവിടുന്ന് പോയതും രാക്ഷസൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും രാജുവിനെയും മീനുവിനെയും അമ്മൂമ്മയെയും കണ്ടേ മതിയാകും. അവരെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുമോന്നറിയില്ലല്ലോ. അവര് 3 പേരും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ ചൗമീന്റെ കച്ചവടം ആകെ കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു. അവരുടെ കടയുടെ അടുത്ത് വേറെ 2 പേർ കൂടി ആ കച്ചവടം തന്നെ തുടങ്ങി. രാജു, നീ നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ. എന്നിട്ട് ജമീന്ദാറിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക്.
ഇവിടെ മുംബൈയിൽ നമ്മുടെ 3 ആളുടെയും ചെലവിനുള്ളത് കിട്ടുന്നേയില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആൾക്കുള്ള വക എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. രാജു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. രാക്ഷസൻ മാമയെ കണ്ടിട്ടിപ്പോ കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുക തന്നെ വേണം. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ അവൻ ഒളിച്ചിരുന്നു. കാട്ടിലേക്കുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിനടുത്ത് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ ഉറങ്ങുന്നത് നോക്കി കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഉറങ്ങാൻ കയറിയപ്പോ അവൻ പതിയെ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു. രാക്ഷസൻ ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാക്ഷസൻ രാജുവിനെ കണ്ടതും മരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ചാടി. നിങ്ങൾ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അമ്മാവ. പിന്നെ പറ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? ഇവിടെ വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടാണ് മോനെ. ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എപ്പോഴും കാട്ടിലേക്ക് കയറി വരും. അത് കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങൾ 3 പേരും എങ്ങോട്ട് പോയതാ? ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞതെന്താ? ഞങ്ങൾ മുംബൈക്ക് പോയിരിക്കുമായിരുന്നു. മുത്തശ്ശിയും മീനും ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ കച്ചവടം ഒന്നും നന്നായി നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത്. എന്ത് കച്ചവടമാ നിങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങിയത്? ചൗമീന്റെ കച്ചവടമാ തുടങ്ങിയത്. ചൗമീനോ? അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ബ്രെഡ് പക്കോടയും ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പക്കോട ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു. പക്കോട ചൗമീനോ? ആ, ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴത് പക്കോട ചൗമീനായി മാറിയിരിക്കും. എങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയോട് പക്കോട ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം. ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ ചൗമീൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പക്കോട ചൗമീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ വേറെ ആരും അത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ആളുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കടയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. രാക്ഷസൻ അമ്മാവ, ഇത്തവണ ഞാൻ മുംബൈയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്. നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകും. ഇല്ല, എനിക്ക് ആളുകൾക്കിടയിൽ വരുന്നത് പേടിയാ. പേടിക്കണ്ടെന്നേ. ഞാൻ ആളുകളോട് പറഞ്ഞോളാം മാമൻ ആരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത നല്ല രാക്ഷസനാണെന്ന്. രാജു പിറ്റേന്ന് തന്നെ പോലീസുകാരോട് സംസാരിച്ചു. അങ്കിൾ, കാട്ടിലൊരു രാക്ഷസൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ കൂടെ വിടണം. ഈ രാക്ഷസന്മാർ നമുക്കെല്ലാം അപകടമാ. അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊന്നിട്ടേ ഞാൻ അടങ്ങൂ. ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ അങ്കിൾ. ഈ രാക്ഷസൻ മാംസം തിന്നുകയില്ല. അതു കാരണമാ അദ്ദേഹത്തെ ആ രാജ്യത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എവിടെയും പോകാനില്ലാതെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോ നമ്മളാ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പേടിച്ചത്. എന്നിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രാക്ഷസനോട് ചെയ്തത് അന്യായമാണ്. ശരി, നിനക്ക് ആ രാക്ഷസനെ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ രാജു ആ രാക്ഷസനെ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം രാജുവിനെ രാക്ഷസന്റെ കൂടെ കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. രാജു രാക്ഷസനെയും കൂട്ടി മുംബൈക്ക് പോന്നു. അവൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിനായി തട്ടുകടയിലേക്ക് രാക്ഷസനെയും കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകൾ കടയിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ അവർക്ക് രാക്ഷസനെ കാണുകയും ചെയ്യാം, പക്കോട ചൗമീൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ രാജുവിന്റെയും മീനുവിന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം മാറിക്കിട്ടി. അവർ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരന്ന് രാക്ഷസനെ സഹായിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഇതുപോലെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, നല്ലത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടും. മുകുന്ദന് പനത്തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സ്വന്തമായി പനമരത്തിൽ കയറി നൊങ്കു പറിച്ചിടും. പിന്നീട് ആ നൊങ്കെല്ലാം എടുത്ത് വ്യാപാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെതായ കാശ് വാങ്ങിക്കും. ഇത് നോക്കൂ സാറേ, പനനൊങ്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ തരാൻ നോക്കൂ. മാർക്കറ്റില് പനനൊങ്കിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ശരി സാർ, നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ കുറെ പനനൊങ്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. ശരി. മുകുന്ദന്റെയും മയൂരിയുടെയും ഒരേ ഒരു മകളാണ് മീന. മീന, നീ എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഇത്രയും സമയം ഇവിടെയായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും അവൾ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവളെ തേടുന്നത്? അവള് പനനൊങ്ക് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പനനൊങ്ക് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വരൂ. അപ്പോഴാണ് മീന, ഹായ് നൊങ്ക്, ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കും. ആ, നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. മെല്ലച്ച കഴിച്ചോളൂ. മഴക്കാലമായിരുന്നു അത്. എന്നാലും മുകുന്ദൻ പനമരത്തിൽ കയറി നൊങ്കു പറിച്ചിടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തു സംഭവിച്ചെന്നാൽ 2 ദിവസം മഴ നിൽക്കാതെ പെയ്തു. ദൈവമേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മഴ നിന്നേ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കയറണേ. മരത്തിലൊക്കെ മഴ കാരണം പായൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നെ മരത്തിൽ കയറുന്നത്. ഞാൻ എന്താ പുതിയതായിട്ടാണോ കയറാൻ പഠിക്കുന്നത്?
നിങ്ങൾ വലിയ ബലശാലിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേറിയാൽ മതി. ഓ ശരി എന്റെ ഓഫീസറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ദേ ഇപ്പൊ പോയി ഇപ്പൊ വരാം. ശരി. മുകുന്ദൻ പനമരത്തിൽ കേറി ഓരോരോ നൊങ്കായി പതുക്കെ പതുക്കെ പറിച്ചിട്ടു. കുറച്ചു സമയത്തിനകം ഇടിവെട്ടി. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മീന അവിടേക്ക് വന്നു. അച്ഛാ! മീനയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും മുകുന്ദന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വഴുതി വീണു. അച്ഛാ! മീന നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ തൊട്ടരികിലുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേര് അവിടേക്ക് ഓടി വന്നു. കൊച്ചച്ചാ, അച്ഛൻ താഴെ വീണു. ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ അത് നോക്കി നിന്നു. മുകുന്ദനെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ചേർത്തു. ഇനി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബം നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാനാ? നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീർച്ചയായും നടക്കും. ദൈവം നമുക്ക് കഷ്ടം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വരാനുള്ള വഴിയും തീർച്ചയായും കാണും. പക്ഷെ എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഊനമായല്ലോ. ഇതിന് പകരം ആ ദൈവം എന്നെ കൊന്നാ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ, നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മൊത്തം. മയൂരിയും മുകുന്ദനും ഒരുപാട് വിഷമത്തിലായിരുന്നു. അവരുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന് ആലോചിച്ച്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുകുന്ദനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കാശും അവനെ ചികിത്സിക്കാനായി കാലിയായി. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തേടാം. നീ ജോലിക്ക് പോകാൻ പോവാണോ? നീ ജോലിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ വീട്ടു ജോലി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ. തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാവും.